આજે આપણો 12માનો ઇંગ્લિશનો પહેલો લેક્ચર. As you know that from a very terrific epidemic called corona, and because of that we are not conducted your periods in our school campus. So the principal, the trustee member and the teachers are decided to conduct your lectures online. I have sent you some pictures just a few minutes ago. In that I have sent you paper style of board exam. Have you got that? Yes or no? If you got that? Yes, sir. Okay, beta. Yes. Yes or no? Sir. Yes. Reply me very Yes, fast. sir. Yes, sir. Okay, sir. Okay. Okay. Okay, sir. આમ ઊંચો કરો એટલે મને ખબર પડવા મળશે કે તમે રિસીવ કરી છે કે નથી કર્યો, ફોટા જોયા કે નહીં જોયા. ઓકે બેટા? ઓકે દીકરા, વેરી ગુડ. ચલો સેક્શન એ. સેક્શન એ. In that, the first thing is whether the sentences are true or false. हाँ sir. Okay, whether the Okay. sentences are true or false. Okay, चलो, okay, done. Okay, but before that, चलो, मारे एक वस्तु पूछी थी तमने. If you want to get a good admission in English medium or Gujarati medium, તેમાં લેવું છે એડમિશન? ઇંગ્લિશ મીડિયમ કે ગુજરાતી મીડિયમ? English. इंग्लिश मीडियम. चलो जल्दी जल्दी रिप्लाई आपो. इंग्लिश और गुजराती मीडियम? बेटा रिप्लाई आपो. English medium, sir. ઓકે, વન બાય વન બરાબર એક બેનો જવાબ આવે છે. સારું, ચલો. Gujarati. મારું રીઝન એક જ છે. Gujarati medium. મારું રીઝન એક જ છે પૂછવાનું કે want to take admission in English medium, you have to score at least 65 to 70% marks in English. It's very important to get good marks in English. In English medium, English is essential. Marks is very essential. Okay, how to get good marks? How to score good marks in board exam? But the small things. Chalo, let's come to the section A. How to get good marks? I tell you. First thing is whether the sentences are true or false. See the marks? 4 marks. Have you seen that? 4 marks. Yes or no? Yes, sir. Okay, chalo. Good. Sir. આ 4 માંથી 4 માર્ક ક્યારે આવે? When you concentrated in the text. When the teacher is teaching you Text the text and you have focused that, you will get a good mark. Text Mark. Just tick whether the sentence is true or false and you get the 4 marks. It's just like an MCQ. It's just like an MCQ. Just tick true or false and get good marks. Okay? The small things, the little bit things, it's essential. If your answer is wrong, તમે કહેશો કે 1 માર્કમાં શું થાય બેટા? પેલી but just like બસ have you heard the proverb in Gujarati? ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય. બરાબર. હા કે ના? ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય. હા. એક માર્ક્સ કરતા હા સર બરાબર. એક માર્ક્સ કરતા જ આપણે 70-80 માર્ક્સે પહોંચશું. ઓકે, તો પહેલી જ વસ્તુ જો અમે જો હતી કે ટ્રુ ઓર ફોલ્સ, ઇટ ઇઝ ટોટલી બેઝડ ઓન ધ ટેક્સ્ટ. ઇટ ઇઝ ટોટલી બેઝડ ઓન ધ ટેક્સ્ટ. જ્યારે લેસન ચાલતો હોય and you have to focus in the textbook, at that time you know that whether the sentence is true or false. There is a small mistake in the sentence. નાની જ ભૂલ કરેલી હશે એમણે હાથે કરીને બચે અને તમારે ખાલી બતાવવાનું છે whether the sentence is true or false. Okay, done.
ડન? Yes, sir. ઓકે બેટા, ચલો નેક્સ્ટ. Yes, sir. ફાઇન્ડ આઉટ ધ નિયરેસ્ટ મીનિંગ. તમે બેટા માર્ક્સ જોતા જજો. 3 માર્ક્સ. ફાઇન્ડ આઉટ ધ નિયરેસ્ટ મીનિંગ. ક્યારે આવે 3 માંથી 3? નિયરેસ્ટ મીનિંગ. Glossary. It is totally based on glossary. No doubt. જ્યારે જ્યારે ટેક્સ્ટ ચાલતી જશે ત્યારે હું તમને ટીક માર્ક કરાવતો જઈશ કે દીકરાઓ આ પ્રશ્ન આ વર્ડ છે એ બોર્ડ માટેનો વર્ડ છે. પાછળ ગ્લોસરીમાં પણ હું તમને ટીક કરાવીશ. ફાઇન્ડ આઉટ ધ નિયરેસ્ટ મીનિંગ. બેટા મિનિમમ ખાલી 100 જેવા ગ્લોસરી વર્ડ તૈયાર કરવાના છે, વધારે નથી. ફક્ત 100 જેવા જ વર્ડ તૈયાર કરવા છે. 3 માર્ક્સ. જસ્ટ ઓકે. તમને ઓપ્શન આપેલા છે, એક વર્ડ આપેલો છે, બાકીના 3-4 ઓપ્શન આપેલા છે વર્ડના. ખાલી choose the correct option, choose the correct nearest meaning. You get the 3 marks. True false 4 marks, nearest meaning 3 marks. 4 ને 3 7. 7. Totally based on text, whether the sentences or the meaning. Totally based on the text. તમે જોજો what is the value of textbook. તમે આપણે એવું માની લઈશું કે ખાલી જસ્ટ ઓકે 10 માર્કના પેસેજ આવશે, 2 માર્કના પ્રશ્નો છે, આપણે લખી નાખશું પેસેજ જોઈને. ના 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 બેટા, 35 માર્કનું સર. એ રીતે નહીં થાય. But if you want to get good marks, if you have to score good marks in the board exam, you have to concentrate on textbook also. Textbook. Yes or no? Yeah. Okay. Yes, Yes, sir. yes. બસ તમે મને રિપ્લાય આપો. મને વાઇસે વર્ષા જવાબ જોઈએ છે. મારે પેસિવ રીતે હા, સર. આપું. મને ખબર Okay. પડે છે કેટલાના વિડિયો ચાલુ છે, કેટલાના બંધ છે. હું અત્યારે મોનિટર ટોટલી મારી બાજુ ફેરવીને જ બેઠો છું. હા, હું સર. મોનિટર મારી બાજુને જ ફેરવીને બેઠો છું કે જેથી મને ખબર પડશે. ભાઈ કેટલાય લોકોને હું સવારથી બેઠો જ છું અહીંયા, જ્યારથી હાયરના લેક્ચર ચાલુ થયા છે, કે કેટલાના મોનિટર છે, વિડિયો ઓફ છે, ખાલી ચાલુ કરીને હા, બેઠો. ઓકે ચલો લેટ્સ મૂવ. છે. Select the most appropriate language function from the brackets and write them against the given sentence. Okay, function. Okay. Okay. આ વસ્તુ પાછળ પણ આવશે ફંક્શન. અલગ અલગ રીતે આવશે. ફંક્શન્સ બહુ અગત્યના છે પણ ઇટ ઇઝ ટોટલી બેઝડ ઓન ધ ગ્રામર. ઓકે, વાંધો નથી. વર્ડ્સ આપણી પાસે સિલેક્ટેડ છે. વર્ડ્સ આપણી પાસે સિલેક્ટેડ જ છે દીકરાઓ. ચિંતા ના કરો. તમારે હા, સર. સારા માર્ક્સ લાવવા છે એ જવાબદારી મારી છે. બસ જસ્ટ ફોકસ. Just give me your support. આ સાલ 117 માંથી 116 છોકરાઓ ઇંગ્લિશમાં ફૂલ્લી પાસ છે. 116 જણ 99% રિઝલ્ટ છે ઇંગ્લિશનું. ડ્યુ ટુ એમના લીધે જ ને સાહેબ, મહેનત આપણી બંનેની. ઓકે ચલો બેટા, ફંક્શન. હા સર. હા, ફંક્શનની વાત કરું છું હું તમને ફરીથી. તમને બ્રેકેટમાં વર્ડ્સ આપેલા જ છે. તમને ઓકે એનું હું ક્લુ પણ આપતો જઈશ કે જ્યારે આ વર્ડ આવશે ત્યારે તમારે આ શબ્દોનો, આ ફંક્શનનો યુઝ કરવાનો છે. કરવું પડશે તો હું તમને ફરીથી કોપી મોકલી આપીશ વર્ડ્સની. ખાલી જસ્ટ ઓકે રિમેમ્બર ધેટ વર્ડ્સ. ઓકે, અને તરત જ Okay, એ sir. વર્ડ જોઈને તમે લખી નાખશો કે ભાઈ આ ફંક્શન આ છે. ડન? 3 માર્ક્સ. Done. ખાલી ચૂઝ કરો, 3 માર્ક્સ લઈ જાઓ. 4 ને 3 7 ને 3 10. હા સર. ઓકે ચલો નેક્સ્ટ. સિલેક્ટ એન્ડ રાઇટ ધ મોસ્ટ એપ્રોપ્રિએટ રિસ્પોન્સ ફોકસિંગ given function. બસ એવો વિચાર કરો. 3 માર્કના આગળ ફંક્શન, 4 માર્કના અત્યારે ફંક્શન. ફંક્શન જ ફંક્શન છે, કશું જ નથી. સિમ્પલમાં સિમ્પલ વસ્તુ છે. ડિગ્રીનું એક વાક્ય હોય તો તમને સિમ્પલમાં ખબર જ છે કે કયું હશે. કમ્પેરિંગ શબ્દ મળી જ જશે. કમ્પેર શબ્દ લખેલો જશે, સરખામણી. બસ બીજું કશું જ નથી કરવાનું આપણે. આ બધા ફોકસ કરો. ઇફ શું બતાવે? ઇફ શબ્દ શું બતાવશે ફંક્શન માટે? કયો વર્ડ આવશે એના માટે? ફંક્શનમાં આપ્યું હોય તો ઇફ હોય તો S. બેટા કયું S. ફંક્શન આવે ઇફ હોય તો? Yes. F. S. કન્ડિશન. As well as. As well as. કન્ડિશન ફંક્શન કયું આવે? કન્ડિશન.
જો અને તો સિમ્પલ પાસ્ટ. શું મૂકી તમે? હેલો, પાસ્ટ પાર્ટિસિપન્ટ. જો અને તો કન્ડિશન મૂકી. યાદ હોય તો તમે ખરીદી કરવા કે કઈ જતા હોય છે ને ત્યાં પેલી ફૂડરી લખેલી હોય છે, બાજુમાં નાના વર્ડ્સમાં લખેલું હોય છે શું? ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન અપ્લાય. હા. જો આમ કરશો તો આમ થશે. જો અને તો ઇફ કન્ડિશન, એક વર્ડ લખેલું હોય ઇફ એટલે આપણે સમજી લેવાનું કે આપણે કયું ફંક્શન વાપરવાનું છે, કન્ડિશન. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ. ઓકે, select and write the most appropriate questions at the underlined words or phrase their answer. વિચાર કરો, 4 ઓપ્શન આપેલા છે તમને. હવે તો તમે મોટા થઈ ગયા, તમને તો ઓપ્શન જ ના આપું, હું તો ભણાવતો હું તો. કેમ? કારણ કે તમને ખબર પડી જવી જોઈએ કે હાઉ ટુ ફ્રેમ ધ ક્વેશ્ચન્સ. તમારે ફંક્શન ક્વેશ્ચન્સ કઈ રીતે ફ્રેમ કરવા એ તમે હવે 12માં આવી ગયા દીકરાઓ. તમને ખબર હોવી જોઈએ. અને આ તો છતાં પણ યુ હેવ ટુ ચૂઝ ફ્રોમ એબીસીડી. તમારે એબીસીડી માંથી ચૂઝ કરવાના છે. ઇટ્સ અ વેરી ઇઝી થિંગ, જસ્ટ ફોકસ ઓન. ઓકે, મેં તમને વચ્ચે પણ કીધું હતું, જો 2-3 વસ્તુઓ કહી દઉં. રીઝન હોય તો કયો વર્ડ આવે મને જસ્ટ કહી દો. તો રીઝન હોય તો મારે શેનાથી ફ્રેમ ક્વેશ્ચન કરવો પડે? યાદ હોય તો રીઝન હોય તો ચલો. હા બેટા, બરાબર છે. હા બેટા, ફરીથી સોરી. વાય બરાબર છે. વેરી ગુડ દીકરા. પ્લેસ હોય તો પ્લેસ જગ્યા. પ્લેસ હોય તો વેર. અને ટાઈમ હોય તો વેન. ઓકે, વેન. When. ઓકે, 2 માર્ક્સ. હેલો, 2 માર્ક્સ તમારે કન્ફર્મ થઈ ગયા. આપણી પાસે 3 માર્ક્સના પ્રશ્નો છે, બરાબર? ઓકે, આમાં સિલેક્ટ. આ પહેલું પ્રશ્ન તમે નક્કી કર્યું, તરત જ તમારે શું મૂકવાનું? વર્બ. કારણ કે ક્વેશ્ચન ફ્રેમ કરવાનો છે તમારે ખાલી એટલું જ જોવાનું છે કે બસ કયા ટેન્સમાં છે. જે ટેન્સ હોય એ પ્રમાણે તમે એનો વર્બ મૂકી દો. વિષય પૂરો થઈ ગયો. આપણે શું પૂછીએ? સિમ્પલ ભાષામાં યાદ રાખો. હું તમને અમુક જ વસ્તુ કરતો છું. હું તમને એવું પૂછું, બેટા હાઉ આર યુ? I am fine. તમે એમ કહેશો I am fine. મેં એવું પૂછ્યું હાઉ યુ આર? મેં એવું નથી પૂછ્યું. મેં શું પૂછ્યું? હાઉ આર યુ. બસ આ સેટ દિમાગમાં રાખો દીકરાઓ કે તમારે WH ક્વેશ્ચન પછી તરત જ વર્બ મૂકવું છે. જો આપેલું હોય તો ટાઈમ ને આ બધા શબ્દો છે, બરાબર? તમે જ્યારે આન્સર આપશો ત્યારે તરત આગળ શું આવી જશે? કરતા આવી જશે. સબ્જેક્ટ વર્બ ને ઓબ્જેક્ટ આપણે SVO પેટર્ન થી ઉપયોગ કરી લઈશું. SVO પેટર્ન નો ઉપયોગ કરી લઈશું સબ્જેક્ટ વર્બ અને ઓબ્જેક્ટ. પણ જ્યારે યુ હેવ ટુ ઓકે, રિમેમ્બર ધેટ વર્ડ્સ. યસ, ઓકે, ડન. કે બેટા Done છે. રિસ્પોન્સ આપશો તો મને વધારે મજા આવશે, કારણ કે મારે તમારી પાસેથી સ્કોરિંગ કરાવવું છે. મારે તમને બધાને ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં મોકલવા છે. તમારે ન જવું હોય તો પણ હું મોકલીશ. Okay, sir. બરાબર છે? મારે લાવવા છે ઇન ઇંગ્લિશ. 3 માર્ક્સ ટોટલી બેટા. આ જુઓ, 4 ને 3 7 ને 3 10 ને 14 ને 3 17 માર્ક્સનો સેક્શન એ થયો. હા, બરાબર. કેટલા માર્ક્સનો થયો તમે જોઈ લો, કાઉન્ટ કરી લો. 17 માર્ક્સનો મોકલી દીધેલું છે બેટા. આમાં એટલીસ્ટ 17 marks નું. કહું છું 15 આવી જાય ને, 15 આવી જાય તો હા, મેળ સર. થઈ જાય. સિમ્પલ વસ્તુ છે. હાઉ ટુ ગેટ ધ ગુડ માર્ક્સ. તમે ચિંતા ના કરાવો, હું મહેનત કરીને તમને 18 જ કરી દઈશ. હું હોમવર્ક પણ તમને પણ તમારે યુ હેવ ટુ સ્કોર ગુડ માર્ક્સ. ચલો સેક્શન બી ની વાત કરીએ. બેના કોકને ગીત વાગે છે. બેના કોકને ત્યાં ટીવી ચાલુ. अरे सर म्यूट कर दो ना सर म्यूट. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ સેક્શન બી. सर म्यूट कर दो. રીડ ધ એક્સટ્રેક્ટ. બંધ કરે મ્યુટ. ઓકે, ચલો મ્યુટ કરો તે. બેટા 10 માર્ક્સ. રીડ ધ એક્સટ્રેક્ટ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ. ઓકે બેટા, પેસેજ સિલેક્ટેડ છે. આપણી પાસે પેસેજ સિલેક્ટ છે, સ્ટાન્જા પણ સિલેક્ટેડ જ છે. ગીત વાગે છે, છોકરાને ત્યાં વાગે છે. બેટા તમારે ત્યાં કોકને ત્યાં ટીવી અથવા તો
તેનો વોલ્યુમ થાય છે, ડિસ્ટર્બ થાય છે અહીંયા. કે તમારે બોલવું હોય ને ત્યારે તમારું માઇક્રોફોન ઓન કરો, ત્યાં સુધી બંધ જ રાખો. ચલો શાંતિ મ્યુટ કરી દેતા. હવે આ 10 માર્ક્સ છે એ ટોટલી ટેક્સ્ટ બેઝ. તમે વિચાર કરો, આગળ ટ્રુ ફોલ્સ 4 માર્ક્સમાં ટેક્સ્ટ, નિયરેસ્ટ મીનિંગ 3 માર્ક્સમાં ટેક્સ્ટ, અહીંયા 10 માર્ક બીજા, એટલે 4 ને 3 7 ને 10 17 ટોટલી ટેક્સ્ટ બેઝ. પેસેજ આપેલો છે, ઓકે, બે પ્રશ્નો બબે કરીને 5 પેસેજ છે, 10 માર્ક્સ. જસ્ટ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન and get the full marks. Get the full marks. But kevo answer? Not the whole paragraph. Just what did they say? એમણે શું પૂછ્યું છે? What did they ask? એમણે શું પૂછેલું હતું? એ બસ એના તે appropriate answer આપો. Small but sweet and the appropriate. Main વસ્તુ આવી જવી જોઈએ. Focus on the question and answer the question. ચલો ડન. સારું. શોર્ટ નોટ્સ. Done. ઓકે, શોર્ટ નોટ્સ. બે શોર્ટ નોટ્સ બચે. કેટલી આપેલી હશે? 3. અને શોર્ટ નોટ્સ લખવાની કેટલી છે? 2. બેટા 3 માંથી 2. હા બેટા, જસ્ટ ઓકે. આપણે 8 કે 10 જ શોર્ટ નોટ તૈયાર કરવી છે. એ પણ નહીં કરો, હું બેઠો છું. ક્યારે? You have to focus on the text. When we are teaching you the lessons, you have to focus on the text. બહુ સરસ સરસ લેસન છે દીકરાઓ અમુક તો, અને સિલેક્ટેડ શોર્ટ નોટ્સ છે. જેમ કે થર્ડ લેસન આવશે તમારો, કયો કહી દઉં? હા, કોનો સર? ડિઝની, કો. અનફોર્ગેટેબલ વોલ્ટ ડિઝની. મિકી માઉસ. વાંચો તમે. વર્લ્ડ ડિઝની. એક શોર્ટ નોટ કન્ફર્મ છે એમાંથી. આવી સિલેક્ટેડ શોર્ટ નોટ તૈયાર કરશું આપણે બેટા. અને એ પણ તૈયાર નહીં કરો તમારે. યુ હેવ ટુ રાઇટ ઓનલી 7 to 8 સેન્ટેન્સીસ, એવું પરીક્ષામાં લખેલું જ હોય છે. યુ હેવ ટુ રાઇટ 8 or 10 સેન્ટેન્સીસ. આપણે 10 એવા કાઉન્ટ કરવાની જરૂર નથી. બસ આપણે કેટલી લખશું? હાફ પેજની. કેટલા માર્ક્સની છે? 3 માર્ક્સ. યુ કેન ઇઝીલી ગેટ 2 or 2.5 માર્ક્સ. 2.5 માર્ક્સ તો અમે આપીએ છીએ બોર્ડમાં. બટ ધ basic thing is you have to write properly and plus your handwriting. લેંગ્વેજ છે એટલે હેન્ડરાઇટિંગ મસ્ટ. અમે તમને પહેલેથી જ કહીએ છીએ, તમારા પેરેન્ટ્સ પણ કહેતા હશે, ઇમ્પ્રુવ યોર હેન્ડરાઇટિંગ. અમે આ જ વસ્તુ કહેવા માંગીએ છીએ દીકરાઓ. સ્કોર કરવો બહુ સહેલી વસ્તુ છે, પણ ફોકસ ક્યારે? જ્યારે તમારી પાસે બધી વસ્તુઓ હશે ત્યારે. ઓકે, ચલો શોર્ટ નોટ્સ મેં તમને હમણાં જ કીધું. વોલ્ટ ડિઝની થી લઈ કે નાના નાની, મતલબ લવ બિટવીન નાના અને નાની પાછળ આવશે દીકરાઓ, ચિંતા ના કરો. જેમ જેમ ટેક્સ્ટ ચાલતી જશે તમને વગર તૈયાર કરે હું શોર્ટ નોટ તૈયાર કરાવી દઈશ. હું ટિક માર્ક કરાવીશ સેન્ટેન્સીસ, કે જેથી તમે એ સેન્ટેન્સ લખશો, ઓકે ડન થતું જશે, તમારી શોર્ટ નોટ ઓટોમેટિક બનતી થશે. નોટ ટુ વરી. Okay, chalo, fill in the blanks with the appropriate words given in the bracket. Okay, ચોખ્ખું આપી દીધું છે. શું? fill in the blanks with the appropriate words given in the bracket. Okay, બ્રેકેટ. just like choose the word from the bracket. choose કરો, 3 માર્ક લઈ જાઓ. choose કરો અને 3 માર્ક્સ લઈ જાઓ. ખાલી તમે એક જો બેટા, જેટલી વસ્તુઓ આ કેવું કહેવાય ખબર છે? MCQ ટાઈપ કહેવાય. ઉતાવળ નહીં કરવાની. તમે પેલું લાંબા લાંબા શોર્ટ નોટ લખો, એસે લખો અને તમને માર્ક મળે. આ તો ખાલી જસ્ટ ચૂઝ એન્ડ શું કરો? ગેટ ધ ગુડ માર્ક્સ. ગીવ. ચૂઝ કરો, ગીવ. એક ચૂઝ કરો, 1 માર્ક. પણ ક્યારે? કરેક્ટ ચૂઝ કરો. ડન. ખબર પડે છે? ચલો સેક્શન સી. read the following passage and answer the questions. ક્વેશ્ચન. કેટલી ઈઝી વસ્તુ છે. હા, ક્યારે શક્ય બનશે? જ્યારે તમે પેસેજ એકદમ ક્લિયરલી વાંચો. બેટા ઇંગ્લિશનું પેપર છે ને બોર્ડમાં પણ 2.5 કલાકમાં પતી જાય છે.
ઇંગ્લિશનું પેપર પણ બોર્ડમાં 2.5 કલાકમાં પતી જાય છે. પછી ક્યારે બને? ઓકે, ડરવાનું નહીં. મહેનત કર્યો ત્યારે. મહેનત કરો પ્લસ ડરો નહીં. એક શબ્દ સરસ છે, બી કોન્ફિડન્ટ. તમે લોકો પેલું 3 ઇડિયટ્સ જોયું છે ને? હા, ઓલ ઇઝ વેલ. હા, ઓલ ઇઝ વેલ તો બરાબર છે. પણ આપણે પેલો એક વસ્તુ કહું, તમારી અંદર શું હોવું જોઈએ? એક્સલન્સ. પછી શું કહે છે ખબર છે ને? સક્સેસ તો ... યાદ આવે છે? હા સર, આવે છે. તમારી અંદર કીધું તું. એક્સલન્સ હોવું જોઈએ. સક્સેસ તો ઓટોમેટિક આવવાની જ છે. હું આગળના વર્ડ નથી બોલતો, સમજ પડે છે ને? હા. એટલે તમારે સ્કોરિંગ હા સર, કરવું પડી તો બહુ ગઈ. સહેલી વસ્તુ છે દીકરાઓ. આ તો લોકો ખોટા ડરે છે, એટલે જ કીધું બી કોન્ફિડન્ટ. મેં તમને યાદ હોય તો પેલો ઇન્ટરવ્યુ વાળો લેસન ચલાવ્યો હતો. હા, અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ. હા, નહીં બેટા, ઇન્ટરવ્યુ એ પછી એ બીજું હતું. મેં તમને એવું શું કીધું હતું? યાદ છે? 3 વર્ડ્સ: લુક, બિહેવ અને યસ રિએક્ટ. યાદ આવે છે? હા. યાદ આવે છે ને? ઓકે, બસ મારે આવી જ વસ્તુ છે બેટા. તમે બરાબર છે, તમે જ્યારે આવા બધા પ્રશ્નો હોય 5-5 માર્કના, તો તમારે યુ હેવ ટુ સ્પેન્ડ સમ ટાઈમ ટુ રીડ ધ પેસેજ. ફસલ બસલ નહીં કરવાનું, ભાગમ ભાગ નહીં કરવાનો. ઓકે, તો ટાઈમ ખૂટી પડશે, પાછળ રહી જશે. એક જવાબ વાંચો, એક જવાબ 1 માર્ક, એક પ્રશ્ન 1 માર્ક. વિચાર કરો, ખાલી એક સેન્ટેન્સ લખો, 1 માર્ક લઈ જાઓ. યાદ આવે છે? એટલે હા થોડું, સર, આવે છે. હા બસ, તો થોડું વિચારીને લખો શું માંગ્યું છે અને શું લખવાનું છે. તમે એમ કહેશો મેં તો લખ્યું તું, એવું નહીં. શું પૂછ્યું છે અને શું માંગ્યું છે એ જોઈએ છે. ઓકે, ડન. પેસેજ હા, બરોબર. વિચાર કરો, 5-5 માર્કના પેસેજ છે. સ્ટાન્જા જો પછી હતું, read the following passage and write its summary, suggest a suitable title. ઓકે, આ જો પેસેજમાં છે, સોરી સમરીમાં 4+1 એમ કરીને 5. અમને ઘણી વખત છોકરાઓ કે તમે 4+1 લખ્યું, તમે કીધું કે ટાઇટલ નો 1 માર્ક. એકલું ટાઇટલ લખીએ તો ચાલે? ચાલે? ના ચાલે દીકરાઓ, ના. ના ચાલે. ન ચાલે. અને ચલાવવું પણ નથી. બીજી વસ્તુ, જ્યારે તમે ઓકે આ તમે શું કરો છો? પ્રેસી રાઇટિંગ. તમે સિમ્પલ કરો છો, એની સમરી રાઇટિંગ કરો છો, ત્યારે તમારે પેસેજ વાંચવાનો છે. પહેલા પેરેગ્રાફ વાંચવાનો છે. તમારે થોડું વિચારવાનું છે. એન્ડ યુ હેવ ટુ રાઇટ ધેટ સમરી ઇન યોર ઓન વર્ડ્સ. તમારા પોતાના શબ્દોમાં લખવું છે. નથી મારે પહેલું સેન્ટેન્સ લેવું, ત્રીજું લેવું, પાંચમું લેવું. આવું લોકો શીખવાડે છે, મને ખબર છે. ઘણા છોકરાઓ પણ કે સાહેબ લખી નાખશું, ચાલશે. ના બેટા, બોર્ડમાં પેપર જોવા અમે જઈએ છીએ, અમને ખબર છે તમને શું મળે છે. બરાબર છે? પછી પસ્તાવાથી કોઈ ફાયદો નથી. હું હજી કહું છું તમને, તમે ગમે તેવું લખો પણ તમારી ભાષામાં લખો. સમરીમાં તમારી ભાષામાં લખો. યુ હેવ ટુ રાઇટ ઇન યોર, ફરીથી કહું છું, ઓન લેંગ્વેજ. વર્ડ્સ. પ્લસ give a suitable title. પેલાએ આ ટાઇટલ આપ્યું, આણે આ આપ્યું, મેં આ આપ્યું. ખોટું હશે ના? ટાઇટલ બધાનું સરખું જ હશે એવું જરૂરી નથી. ટાઇટલ અલગ અલગ હોઈ શકે છે. તો ડોન્ટ વરી, ટાઇટલ અલગ અલગ થઈ શકશે. પછી મેઇન વર્ડ હશે, આજુબાજુના શબ્દો બદલાતા હશે, વાંધો નથી. ફોકસ ઓન ધેટ ટોપિક. એની સમરી કરવાની છે. ઓકે, ડન. 5 માર્ક્સ. ડન. Read the newspaper clipping and answer the questions. ફરીથી ક્લિપિંગ વાંચો, 5 માર્ક લઈ જાઓ. એક પ્રશ્નમાં તો ઘણી વખત મેં જોયું હતું તો ડેટ પૂછેલી હતી. બહુ સહેલી ક્લિપિંગ હોય છે. ન્યૂઝપેપર ક્લિપિંગ બહુ સહેલી હોય છે દીકરાઓ. તમને વાંધો નથી એમાં? એક પણ પ્રશ્નમાં વાંધો નથી. આજે સેક્શન સી ચાલ્યો છે ને, તમે વિચાર કરો, 5 ના 3 છે આવા. પહેલામાં જો મેં તમને કીધું આટલા આવી જાય, આમાંથી 15 માંથી આ 15 આવી ગયા, તો આપણે માર્કો પાસિંગ માટે 3 જ લાવવાના રહ્યા. અને સેક્શન બી તો હું વસ્તુ બોલતો જ નથી. ફરીથી કહું છું, ન્યૂઝપેપર ક્લિપિંગ બહુ સહેલો હોય છે. બરાબર છે? 5 માંથી 5 આવે છે, અમે બોર્ડમાં આપીએ છીએ. ચલો નેક્સ્ટ, આગળ.
read the stanza and answer the questions. ચલો હું અત્યારથી તમને એક જવાબ આપી દઉં. તમારી પાસે ટેક્સ્ટ બુક છે અત્યારે? હા લઈને બેઠા? ઓકે, ચલો એક ખાલી વાત કરું છું. પેજ નંબર 4 કાઢી દો. ઓકે, ડન. પેજ નંબર 4 કાઢ્યું? ઓકે, ચલો પેજ નંબર 4 માં જો પોએમ છે સનરાઈઝ ઓન ધ કાંચનજંગા, એમાં 8 નંબરની લાઈન જુઓ. એમાં બે વર્ડ આપેલા છે, કામ એન્ડ સિરીન. મળ્યા? કામ એન્ડ સિરીન. નાખો બંને વર્ડ અંડરલાઈન. બંને વર્ડ અંડરલાઈન કરી નાખો. સિરીન. ડન. હા કામ એન્ડ સિરીન. ડન. ઓકે બેટા, હવે જ્યારે ઓકે ચલો હવે છે ને બેટા, આ સ્ટાન્જા એક નક્કી છે, આ પોએમ માંથી સ્ટાન્જા નક્કી છે. એમાં આ એક પ્રશ્ન હોય છે, which adjectives are used in this stanza? શું બોલું છું? which adjectives are used in this stanza? yes ફરીથી બોલું છું. એ પોએમ જ્યારે ચાલશે ત્યારે બોર્ડમાં પણ ઘણી વખત આ પૂછાશે, ત્યારે એ પ્રશ્ન હોય જ છે. ફરીને મેં અત્યાર સુધીમાં આ પ્રશ્ન 10 વખત જોયો હશે. which adjectives are used in this stanza? અંડરલાઈન કરેલા છે. આ બે વર્ડ્સ બોર્ડ સુધી યાદ રાખજો. કયો? કામ એન્ડ સિરીન. આગે ના? ઓકે ઓકે ચલો ડન. હવે વિચાર કરો, તમારી પાસે સ્ટાન્જા આવી રીતે હું તમને આપી દઉં છું જવાબો. ક્યાં પૂછાશે ને પૂછાશે. ડન. હવે વિચાર કરો, સેક્શન સી 5 20 માર્કનો છે. મિનિમમ તમે બધું જોઈને જ લખવાનું છે, તો તમે 15-17 માર્ક ના લાવી શકો. હું તમને એ જ કહેતો હતો, હાઉ ટુ ગેટ ગુડ માર્ક્સ ઇન ધ બોર્ડ એક્ઝામ. જસ્ટ ફોકસ, જસ્ટ કોન્સન્ટ્રેટ. હું તમને આ જ કહું છું, એટલે જ મેં પેલી યાદ હોય તો ગુજરાતી કવિતા કીધી, કયું? ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય. વેરી ગુડ. ચલો બસ, મારે આજ જોઈએ છે તમે મને સાંભળો, તમે જવાબ પૂછું એટલે પૂછજો. ચલો ડન. આગળ વધું છું. સેક્શન ડી. ચલો, ડુ એસ ડિરેક્ટેડ 4 માર્ક્સ નું લખેલું છે. ઓકે, હવે એમાં બ્રેકેટમાં મેં લખ્યું સ્ટાર્ટ લાઈક ધીસ. હા, મેં લખેલું છે ધીસ. હવે તમને ખબર છે, જો આમાં છે ને એક વસ્તુ તો ઇટ્સ ટોટલી બેઝડ ઓન વોઇસ. આ 2 માર્ક જે 4 છે, માર્ક્સના તો આ જ છે. 4 માંથી જે છે 2 માર્ક્સ નું તો જે ડુએસ એક છે, બસ એ સ્ટાર્ટ લાઈક ધીસ એ આના આધારે જ છે. શેના આધારે? વોઇસ ના આધારે. તો અને વોઇસ કેવા છે બેટા તમને ખબર છે? જે તમે અમુક તો છે ને બેટા, જે 8મા 9માં આવતા હતા ને એ પણ છોકરાઓ ભૂલી ગયા છે. જે 8મા 9માં વોઇસ આવતા હતા ને એ પણ છોકરાઓ ભૂલી ગયા છે. સાદા. ઘણી વખત બેટા જે સહેલી વસ્તુ હોય ને એ આપણને ના આવડે, એવું છે. આપણે ભારે તૈયાર કરીએ ને પછી સહેલી વસ્તુ ભૂલી જઈએ. એવું કેવું? ભૂલી જઈએ. ના, એ યાદ રાખવાનું. બરાબર? આપણી પાસે પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ છે, પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ છે, પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ છે, પાસ્ટ પરફેક્ટ છે, એમએપીએફ છે. તમને ખબર છે એમએપીએફ મોડલ ઓક્સિલરી ફોર્મ્સ? યાદ છે ને? આવા 5 જાતના ચાલુ હોય છે. આમાંથી જો સાંભળો, હજી કહું છું, આજે મેં વોઇસ લખ્યા છે ને આમાંથી જ હોય છે. ઓકે ડન. સર. ડન સર. તમને કરાવું પછી હું કરાવું છું. હું તમને WhatsApp માં પણ મોકલી દઈશ કે ચલો ભાઈ આટલું ગ્રામ છે. સામે તમે મને ચાલુ છે. હેલો દીકરાઓ. ચલો આગળ નેક્સ્ટ. ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ. કેટલા માર્ક્સ લખ્યા છે? 4 માર્ક્સ. હવે દીકરાઓ જુઓ, તમે 9માં ભણ્યા, 10માં ભણ્યા, 11માં ઓકે ચલો થોડું ઘણા ટાઈમથી બંધ થઈ ગયું, ચલો વાંધો નથી. પણ હવે આપણને ખબર છે શું ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ શું છે? ટોટલી બેઝડ ઓન ટ્રાન્સફોર્મેશન. અને બીજું બધી જ વસ્તુ છોડી દો અને તમારે ખાલી યાદ રાખો કે આમ જ કરવાનું છે.
ફર્સ્ટ પાર્ટિસિપન્ટ. પછી શું કરવા ચિંતા કરો છો? મેં તમને યાદ હોય તો યાદ કહું છું, આપણે ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચના પ્રકાર કેટલા? 5 યાદ છે ને? અસર્ટિવ ઓર ડિક્લેરેટિવ, સેકન્ડ ઇન્ટ્રોગેટિવ, થર્ડ એમાં 3 કીધા હતા, યાદ હોય તો ચલો અહીંયા ધ્યાન આપો મારી જોડે 2 મિનિટ. ભાઈ ટોપી ના પહેર, બરાબર જ છે તું, બરાબર લાગે છે મને, બરાબર મને બધું દેખાય છે અહીંયાથી. હા સર. જો યાદ હોય તો કીધો તો કેમેરા ચાલુ કરો. ઇમ્પરેટિવ, કમાન્ડ, રિક્વેસ્ટ યાદ હોય તો થર્ડ નો, ફોર્થ નો એક્સક્લેમેટરી, અને 5 નું મેં કીધું તું ઓપ્ટેટિવ ઓર વિશ. ઓકે ડન? ફરીથી બોલું? ફરીથી બોલું? ઓકે ચલો સાંભળો. 5 પ્રકાર કીધા હતા. અસર્ટિવ ઓર ડિક્લેરેટિવ. મને યાદ નથી. બેને સાંભળો, હું બોલું છું ફરીથી, યાદ નથી તો યાદ કરાવું છું, હું પછી મોકલું છું, લખાવું છું. અસર્ટિવ ઓર ડિક્લેરેટિવ, ઇન્ટ્રોગેટિવ, ઇમ્પરેટિવ, કમાન્ડ, રિક્વેસ્ટ, એક્સક્લેમેટરી, અને ફિફ્થ વન ઓપ્ટેટિવ ઓર વિશ. ઓકે ડન. હવે એના આધારે આપણે યાદ હોય તો વર્ડ્સ ની વાત કરી હતી કે ભાઈ આ હોય તો આ આવે. સિમ્પલ કહું, ઇન્ટ્રોગેટિવ હોય તો યાદ હોય તો તમને આસ્ક્ડ કીધો તો, ઇન્ક્વાયર્ડ કીધો તો, અસર્ટિવ ઓર ડિક્લેરેટિવ ટોલ્ડ, ઇન્ફોર્મ્ડ કીધો તો. ઓકે, એ પછીની વાત છે. અને બીજું જે ટ્રાન્સફોર્મેશન મેં તમને કીધા એ ટોટલી શેના આધારે હતા? ટેન્સ ના આધારે અને વર્ડ્સ ના આધારે. તો ધીસ, ધેટ, ધીસ, ધોસ, હિયર, ધેર, નાઉ, ધેન, બસ કમ, ગો. પણ મેં કીધું નજીકનો સંબંધ હોય તો કમ નું ગો નહીં કરી દેવાનો. હું કહું કમ હિયર, એવું ના થઈ જાય ગો ધેર. યાદ છે? હા સર યાદ છે. ઓકે. એમિઝાર સિમ્પલ પાસ્ટ, એમિઝાર નું વોઝ વેર, વોઝ વેર નું યાદ છે? સાદા ભૂતકાળનો કયું થાય? પૂર્ણ ભૂતકાળ. યાદ છે ને? ઓકે, હું તમને મોકલી દઈશ, ચિંતા ના કરો. ટ્રાન્સફોર્મેશન પણ આ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ ટોટલી બેઝડ ઓન શેના પર? ટેન્સ. વર્ડ ના સર નો બીજા ફોટો કાઢ્યો જો ત્યાં આ રહ્યો. જો આવી ગયા પાછા ફંક્શન. કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સ બતાવો તમે તો યાને ફંડી હોય બ્રેકેટ્સ. કેટલા? 5 આગળ સેક્શન એ માં પણ ફંક્શન હતા, એમાં ચૂઝ ધ ફંક્શન ફ્રોમ ધ બ્રેકેટ. અહીંયા કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સ યુઝિંગ ધ ફંક્શન. એક ડિગ્રી નક્કી છે, એક ડિગ્રીનું સેન્ટેન્સ નક્કી છે, ચિંતા ના કરો. આ 5 વર્ડ જે સેન્ટેન્સ કમ્પ્લીટ કરવાના છે એમાં એક ડિગ્રીનું નક્કી જ છે. અને ડિગ્રી તમને આવડે છે? કેટલી ડિગ્રી છે યાદ છે ને? 3 ચલો ક્રોનોલોજી બોલો. 3 comparative, superlative, superlative. હેલો, યાદ રાખો દીકરા હંમેશા પોઝિટિવ, કમ્પેરેટિવ અને સુપરલેટિવ. હા, એટલે તમારે આમાંથી જે કરેક્ટ ફંક્શન કરવાના છે, કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સ યુઝિંગ ધ ફંક્શન, એ એમાંથી એક તો ડિગ્રીનું આવશે જ. ચલો આગળ વાંચું છું ફરીથી. Combine the following sentences and make a meaningful sentence. Okay? મતલબ બીજું કશું જ નથી. સિન્થેસિસ. ચલો ઓકે. તમારું ગુજરાતીનું દીકરાઓ, ગુજરાતીમાં જે તમે સંયુક્ત સંકુલ કરો છો એ જ વસ્તુ અહીંયા છે, ખાલી combine the sentence. બરાબર? ઓકે. Have to join the sentences using the words. What? તમારે these are all જોવાનું. બટ સાંભળો, કશું જ નથી. મેં તમને એ વખતે પણ કીધું હતું, શું કરો? રીડ ધ સેન્ટેન્સ, મેક ધ ટ્રાન્સફોર્મેશન ઓફ ધેટ સેન્ટેન્સ, મેક ધ ટ્રાન્સલેશન ઓફ ધેટ સેન્ટેન્સ, એન્ડ નેક્સ્ટ ઓકે શું કરો? જોઈન. યુઝ ધ કનેક્ટિવ્સ, યુઝ ધ કનેક્ટિવ્સ. કનેક્ટ કરો. જે ગુજરાતીનું સંયુક્ત સંકુલ છે બસ એ જ છે. કનેક્ટ ધ સેન્ટેન્સીસ. કેટલા માર્ક્સનું છે દીકરાઓ? 3 માર્ક્સનું. ઓકે. કેટલા સેન્ટેન્સ આપ્યા હોય? કેટલા સેન્ટેન્સ આપ્યા હોય? 3. ઓકે. 3 સેન્ટેન્સ હોય તો કનેક્ટિવ કેટલા લાગે? 3 સેન્ટેન્સ હોય તો કનેક્ટિવ કેટલા લાગે? 2. અને 2 સેન્ટેન્સ હોય તો કનેક્ટિવ કેટલું લાગે? 1. તમારે 3 સેન્ટેન્સ છે, 3 માર્ક્સનું છે, તો તમારે કનેક્ટિવ આટલા જ લાગશે.
3 સેન્ટેન્સ આપેલા જ હશે, 4 આપેલા હોય તો કેટલા કનેક્ટિવ લાગશે? 3. 3. ઓકે, ત્રણ. મેં તમને શું કીધું? જસ્ટ ટ્રાન્સલેટ ધ સેન્ટેન્સ એન્ડ કનેક્ટ ધ સેન્ટેન્સ. તમે જોઈ લ્યો, તમે મેં ટ્રાન્સલેશન કેમ કહું છું ખબર પડે છે ને તમને? હા. ઇન ધ સેન્ટેન્સ હા સર. એટલા માટે કહું છું કે બેટા તમે લોકો ધ્યાન આપશો ને તો પૂરેપૂરા 3 માંથી 3 અથવા તો તમને 2 માર્ક્સ આપશે જ, 2.5 આપશે જ. આમ તો આમાં કનેક્ટિવ સાચા હશે ને તો કોઈ જ વાંધો નહીં આવે, પૂરેપૂરા આપી દઈશું અમે. પૂરેપૂરા આપે છે એટલે જ મેં કીધું શું કરો તમે ટ્રાન્સલેશન કરો સેન્ટેન્સ નું. ટ્રાન્સલેશન કરશો તો કરેક્ટ તમારી પાસે કનેક્ટિવ્સ આવશે. પડે છે ખબર? હા સર પડે છે. મારું અત્યાર સુધી તમે જો હા સર. કીધું અત્યારે બીજા કોઈ સેક્શનમાં કે ક્યાંય કે ભાઈ તમે શું કરજો એનું ટ્રાન્સલેશન કરજો. હું આમાં જ તમને કેમ ફોર્સ કરું છું કે જેથી સાચા કનેક્ટિવ આવે તમારી પાસે. ઓકે બેટા? ઓકે, હવે એક જ વસ્તુ સેક્શન ડી માં બાકી રહી છે. જો 2 મિનિટ પાસ સુધી ભાઈ. હા, કરેક્ટ ધ એરર બેટા. રીરાઇટ ધ પેરેગ્રાફ કરેક્ટિંગ ધ એરર્સ. નાની નાની ભૂલ છે. ચલો એક બીજી વસ્તુ કહી દઉં. કેટલા માર્ક્સ નું છે ખબર છે? કેટલા માર્ક્સ નું છે? કેટલા માર્ક્સ નું છે? 4 માર્ક્સ નું છે. 3. 4 છે બેટા, 4 છે. 4. હવે ચલો મારી વાત 4 સાંભળો. marks 2 મિનિટ લેક્ચર પતવા આવે હા છે. પણ 4 માર્ક એક જ શું મિનિટ બોલ બોલ ઓકે કરો ચલો છો? મારી વાત સાંભળો. ચલો એક ક્લુ આપું છું. એકનો જવાબ અંદર જ હોય છે. શું બોલું છું? સાંભળો છો? આ 4 માર્ક્સની જે 4 માર્ક્સની જે હોય છે એરર્સ, એમાં એક હા, જવાબ સર. તો અંદર પેરેગ્રાફમાં જ હોય છે. હવે બાકી કેટલા રહ્યા આપણા માટે? 3 જ. 3. આવું તમને કોઈ નહીં કે બેટા એક જવાબ અંદર જ છે. સમજ પડી? ખાલી શોધવાનો છે આપણે. એક જવાબ અંદર જ છે. ખાલી શોધવાનો છે. બેટા ઓકે ડન. સાંભળો મારી વાત. સેક્શન ઈ બાકી રહ્યો છે. કાલે આપણે સેક્શન ઈ ની શોર્ટમાં ચર્ચા કરી અને કાલે ટેક્સ્ટ બુક ભેગી રાખજો. ટેક્સ્ટ બુક પ્લસ તમારી પાસે પેન રાખજો કે હા સર અત્યારે પણ છે. આ બેટા અત્યારે આવે છે ને ટાઈમ લિમિટ ઓવર થાય છે. બસ વિડિયો ઓટો સ્ટોપ થઈ જશે. હવે 40 મિનિટે હા સર. એનું બંધ થઈ જશે. ઓકે પણ તમારે સાંભળો, મને મારી વાત સાંભળી લ્યો. તમારે મને વિડિયો તમારો દેખાવજો, તમારું ફેસ દેખાવું જોઈએ. હું અત્યારે તમને જોઈ રહ્યો છું અમુક. બરાબર છે હીરવા? તારો ફોટો નથી બેટા, ફોટો ચેન્જ કરી દે. બરાબર છે બેટા? બરાબર છે. આ બધા છે ને તમે લોકો બરાબર મને તમારો ફોટો જોવો છે, મારે બીજા કોઈનો નથી જોવો. મને તમારા વિડિયો કયો છે બરાબર છે? અને બીજી વસ્તુ સાંભળી લ્યો. તમારા બેટા તમારું નામ, તમારી પ્રોફાઇલ તમે સુધારીને રાખો જેથી અમને ખબર પડે કેટલા લોકોએ વિડિયો ઓન રાખ્યો છે અને કેટલાએ બંધ કરી દીધો છે. કાલે આપણે ટેક્સ્ટ બુક શરૂ કરશું સેક્શન ઈ ની સેજ ચર્ચા કરીને. હું તમે વિચાર કરો મેં તમને 15 માર્ક્સના કીધા પ્લસ તમે બીજા જો સહેલી રીતે તમને પાસિંગ માર્ક્સ તો એમનેમ આવશે. પાસિંગ શું હા સર. તમે 60 70 સુધી એમને પાસિંગ કરતા પણ વધારે આવી જશે. પણ મેઈન વસ્તુ કઈ? બી કોન્ફિડન્ટ કોન્ફિડન્ટ એન્ડ કોન્સન્ટ્રેટ. મરદા તો મદદે ખુદા. એટલે બસ આ જ વસ્તુ છે બેટા, ડરવાનું નહીં. કોઈ પણ વસ્તુથી ડરવાની જરૂર નથી. બધું આવડે છે અને મારે તો તમને ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં જ એડમિશન અપાવવું છે. મારે લેવું ના લેવું પણ મારે એટલા કારણ કે હા સર મારે લેવું જ છે.